morning, dear students. In last class, we discussed about the meaning of perfect competition market and the characteristics of perfect competition market. In today's class, we can understand the meaning and formula of total revenue, average revenue, and marginal revenue. That is the chapter number 4, the theory of the firm under perfect competition market. What do you mean by perfect competition market? In last class, you understood the meaning of perfect competition market. Once again, I repeat the meaning. Perfect competition market defined as a large number of buyers and sellers all are engaged in the purchase and sale of homogeneous products. It is called perfect competition market. Once again, perfect competition market defined as a large number of buyers and sellers all are engaged in the purchase of and sale of the homogeneous products. It is called perfect competition market. And also you understood the characteristics of perfect competition market. The characteristics are: first one, the large number of buyers and sellers; second one, free entry and free exit; third one, perfect knowledge about the market; fourth one, homogeneous products. These are all the characteristics of perfect competition market. Here we can understand the meaning and formula of total revenue, average revenue, and marginal revenue. Total revenue. Total revenue is the total receipts a seller can obtain from selling goods and services to buyers. It is called total revenue. Total revenue is the total receipts a seller can obtain from selling goods and services to the buyers. It is called total revenue. It can be written as a P into Q. It can be written as a P into Q, which is the price of the goods, which are the price of the goods multiplied by the quantity of sold goods. P is the price of commodity. This is multiplied by the quantity of sold goods. And also we can find out in total revenue by using the formula of TR is equal to P into Q. TR is equal to P into Q. TR is nothing but total revenue. TR represents total revenue. Here P is the price of commodity or a good. Commodity or a good. It is the same meaning. P is the price of the commodity multiplied Q. Q is the quantity of sold goods. Quantity of sold goods. Here we can multiply the price of the goods into quantity of sold goods. Then we can get in the total revenue. And second one, average revenue. Average revenue. Average revenue is nothing but the revenue of per unit of output. Average revenue is nothing but revenue of per unit of output. It is called average revenue. Here we can find out in the average revenue by using the formula AR is equal to PR divided by Q. Average revenue is nothing but the revenue of per unit of output. The formula of average revenue is AR, average revenue. AR, it represents average revenue is equal to TR, total revenue, divided by
quantity of output. Then we can get the average revenue. And third one, marginal revenue. Marginal revenue can be defined as the additional revenue gained from the additional unit of output. It is called marginal revenue. Once again, I repeat the meaning of marginal revenue. Marginal revenue can be defined as the additional revenue gained from the additional unit of output. It is called marginal revenue. Marginal revenue, we can find out with the help of formula. MR is equal to TRN minus 1, or simple formula is MR is equal to delta TR divided by delta Q. We can find out in the marginal revenue by using this formula. Here is a simple formula. Marginal revenue is equal to changes in total revenue divided by changes in quantity of output. Marginal revenue is equal to delta is represent changes in total revenue divided by changes in quantity of output. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಕಳೆದ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಧ್ಯಾಯ 4 ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪೈಪೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿ ಘಟಕದ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಆ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪೈಪೋಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಎಂದರೇನು ಮತ್ತು ಅದರ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ಎಂದರೇನು, ಅದರ ಸೂತ್ರ, ಸರಾಸರಿ ಆದಾಯ ಎಂದರೇನು, ಅದರ ಸೂತ್ರ ಮತ್ತು ಸೀಮಾಂತ ಆದಾಯ ಎಂದರೇನು, ಅದರ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪೈಪೋಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮಾರಾಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕೊಳ್ಳುವವರು ಇಲ್ಲಿ ಮಾರುವ ಮತ್ತು ಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪೈಪೋಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಅಥವಾ ಸರಳವಾಗಿ ಈ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪೈಪೋಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನ ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು ಅಂದರೆ ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮಾರಾಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಕೊಳ್ಳುವವರು ಏಕರೂಪದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪೈಪೋಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮಾರಾಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಕೊಳ್ಳುವವರು ಏಕರೂಪದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪೈಪೋಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು, ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪೈಪೋಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ನಾವು ಯಾವ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ತರಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ. ಇಟ್ಸ್ ನಿಯರ್ ಟು ದಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. Vegetable market is the best example of perfect competition market because it is near to the perfect competition market. ಈ ತರಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇದೆಲ್ಲ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪೈಪೋಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಒಂದು ಸೂಕ್ತವಾದ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಕಳೆದ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ನೀವು ತರಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ನೀವು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ವಾರದ ಒಂದು ಸಂತೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ ಒಂದು ಸಂತೆಗೆ ಅಥವಾ ಆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅನೇಕ ಮಾರಾಟಗಾರರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ಮಾರಾಟಗಾರರು ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ ನಮ್ಗೆ ಎಣಿಸಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ವಸ್ತು. ಅದನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಕಳೆದ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅಥವಾ ತರಕಾರಿ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟೊಮೊಟೊ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ನಿತರ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಾರಾಟಗಾರರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕೊಳ್ಳುವವರು ಅಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಕೊಳ್ಳುವವರು ಅಂದರೆ ಯಾರು? ನಾವು ಅನುಭೋಗಿಗಳು, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್. ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಬಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಅನುಭೋಗಿಗಳು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮಾರಾಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಕೊಳ್ಳುವವರು ಏಕರೂಪದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪೈಪೋಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಉದಾಹರಣೆ ತರಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪೈಪೋಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಳೆದ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಏನು? ಮೊದಲನೇ ಲಕ್ಷಣ, ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮಾರಾಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಕೊಳ್ಳುವವರು. ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮಾರಾಟಗಾರರು ಮತ್ತು
ಕೊಳ್ಳುವವರು. ಎರಡನೇ ಲಕ್ಷಣ ಮುಕ್ತ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತ ನಿರ್ಗಮನ. ಮುಕ್ತ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತ ನಿರ್ಗಮನ. ಮೂರನೇ ಲಕ್ಷಣ ಏಕರೂಪದ ವಸ್ತು. ಏಕರೂಪದ ವಸ್ತು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಆಕಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಗಾತ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬಣ್ಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅದರ ಅಭಿರುಚಿ ಅಂದರೆ ರುಚಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಟೇಸ್ಟ್, ರುಚಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದೇ ರೀತಿ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಏಕರೂಪದ ವಸ್ತು ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ. ಅಂದರೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ, ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವವರಿಗೂ ಮತ್ತು ಆ ಅನುಭವಿಗೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಇರ್ತದೆ. ಕಳೆದ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪೈಪೋಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ನೋಡಿ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಆದಾಯದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಉದ್ಯಮ ಘಟಕದ ವರ್ತನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆದಾಯದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕಳೆದ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮೂರನೇ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ನಾವು ವೆಚ್ಚದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ, ಟೋಟಲ್ ರೆವಿನ್ಯೂ. ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ಏನು? ಒಂದು ಉದ್ಯಮಿ ಘಟಕ ತಾನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿದ ಉತ್ಪನ್ನದ ಎಲ್ಲ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಗಳಿಸುವ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಉದ್ಯಮಿ ಘಟಕ ತಾನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿದ ಉತ್ಪನ್ನದ ಎಲ್ಲ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಗಳಿಸುವ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಅದರ ಸೂತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು ಆದಾಯದ ಸೂತ್ರ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ಇಸ್ಕೊಳ್ಟು ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆ ಇಂಟು ವಸ್ತುವಿನ ಪ್ರಮಾಣ. ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ಇಸ್ಕೊಳ್ಟು ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆ ಇಂಟು ವಸ್ತುವಿನ ಪ್ರಮಾಣ. ಅಥವಾ ವಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ ವಸ್ತು ಮತ್ತು ಅಥವಾ ಸರಕು ಎರಡು ಒಂದ. ವಸ್ತು ಅಂದ್ರೂ ಒಂದ, ಸರಕು ಅಂದ್ರೂ ಒಂದ, ಎರಡು ಒಂದೇ ಮೀನಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ. ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ಇಸ್ಕೊಳ್ಟು ಪಿ ಅಂದರೆ ಸರಕಿನ ಬೆಲೆ ಗುಣಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾವುದನ್ನ? ಆ ಸರಕಿನ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ. ಅಂದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ಲಭ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ. ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಸರಕಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ. ಸರಕಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಕ್ಯೂ ಸರಕಿನ ಪ್ರಮಾಣ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸರಾಸರಿ ಆದಾಯ, ಎರಡನೇ ಸರಾಸರಿ ಆದಾಯ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಉದ್ಯಮಿ ಘಟಕ ತಾನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿದ ಉತ್ಪನ್ನದ ಪ್ರತಿ ಘಟಕವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಗಳಿಸುವ ಆದಾಯವನ್ನು ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಸರಾಸರಿ ಆದಾಯ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಉದ್ಯಮಿ ಘಟಕ ತಾನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿದ ಉತ್ಪನ್ನದ ಪ್ರತಿ ಘಟಕವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಗಳಿಸುವ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ ಆದಾಯ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಉದ್ಯಮಿ ಘಟಕ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸರಕನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಉತ್ಪಾದಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಘಟಕ ಪ್ರತಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಘಟಕವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಏನು ಗಳಿಸಿದ ಆದಾಯ ಅದನ್ನು ಸರಾಸರಿ ಆದಾಯ ಎಂದು ಕರೀತೇವೆ. ಅದರ ಸೂತ್ರ AR = TR/Q. AR = TR/Q. AR ಅಂದರೆ ಸರಾಸರಿ ಆದಾಯ. ಸರಾಸರಿ ಆದಾಯ = ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ಉತ್ಪನ್ನದ ಘಟಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ. ಉತ್ಪನ್ನದ ಘಟಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಸರಾಸರಿ ಆದಾಯದ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸರಾಸರಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಸೀಮಾಂತ ಆದಾಯ. ನೋಡಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಸೀಮಾಂತ ಉತ್ಪನ್ನ, ಸೀಮಾಂತ ವೆಚ್ಚ ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ಸೀಮಾಂತ ಆದಾಯ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಉದ್ಯಮಿ ಘಟಕ ತಾನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿದ ಉತ್ಪನ್ನದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಘಟಕವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಗಳಿಸುವ ಆದಾಯವನ್ನು ಸೀಮಾಂತ ಆದಾಯ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಉದ್ಯಮಿ ಘಟಕ ತಾನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿದ ಉತ್ಪನ್ನದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಘಟಕವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಗಳಿಸುವ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಸೀಮಾಂತ ಆದಾಯ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಅಥವಾ ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಸೀಮಾಂತ ಆದಾಯ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ನಿಮಗೆ ಸರಳವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಾದರೆ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯೇ ಸೀಮಾಂತ ಆದಾಯ. ಅದರ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಸೂತ್ರ ಸೀಮಾಂತ ಆದಾಯ = ಒಟ್ಟು ಆದಾಯದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆ
ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಉತ್ಪನ್ನ ಘಟಕದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಉತ್ಪನ್ನದ ಘಟಕದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆ. ಸೀಮಾಂತ ಆದಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಸೂತ್ರ ಸೀಮಾಂತ ಆದಾಯ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒಟ್ಟು ಆದಾಯದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಉತ್ಪನ್ನದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆ. ಈ ಮೂಲಕ ನಾವು ಸೀಮಾಂತ ಆದಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಇದು ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ, ಸರಾಸರಿ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಸೀಮಾಂತ ಆದಾಯದ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಸೂತ್ರ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪೈಪೋಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉದ್ಯಮ ಘಟಕ ಅದರ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಸರಾಸರಿ ಆದಾಯದ ರೇಖಾಚಿತ್ರದ ವಿವರಣೆ. ಅಂದರೆ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಉದ್ಯಮ ಘಟಕದ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಸರಾಸರಿ ಆದಾಯದ ರೇಖಾಚಿತ್ರದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ಗಳಿದ್ದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಡೌಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಧನ್ಯವಾದ.